welcome to MA English classes. So today we are dealing with the play The Tinker's Wedding by J.M. Synge. Now coming to the contents of this video. First of all, we'll see a few major points about this work, then an introduction to the author, then we'll be seeing who the major characters are, and then moving into the summary. After that, we'll be analyzing the themes and the symbols, and by the end of this video, you'll be having a very good understanding of this play. Now, before getting into the video, a gentle reminder, if you haven't subscribed, please subscribe, and if you understood the video by the end, please click on the like button as well. Now, let's get into the video. Tinker's Wedding is a play by J.M. Synge. It was written on 1905 and it's a two-act play. It's a satirical play as well. Now, you can see the cover page of the play to the right. This play is delving into the life of Irish tinkers. Now, tinkers are the people, they are actually a community of people who are traveling and they are repairing and maintaining small metal items. That's their job and that's how they live. They are not permanently settled in a place and that's the way tinkers are living. Now, this play is a critique of social and religious hypocrisy. You will understand why when we see the summary. Now, let's get into the author. J.M. Synge is an Irish playwright and prose writer. He was a major part of the Irish literary revival as well as a co-founder of Abbey Theatre. Now, these are a few key points about J.M. Synge. You can see J.M. Synge's photo to the left. Coming to his important works, Playboy of the Western World, Riders to the Sea, The Shadow of the Glen, The Well of the Saints. So, these are an important collection of his works. Now, before getting into the summary, we'll see who the major characters are. So, the first important character is Michael Byron. He is our protagonist. He is an Irish tinker. Then comes Mary Byron. She is his mother. Then there is a lady, Sarah Casey. She is also a tinker. She is in love with Michael Byron and wants to marry him. Then there is a church priest, Riley. So that is a character list. There are only a few characters, but the comical part of the play is turned in through these characters itself. Now, we'll see an act-wise summary of the play. The play first act begins like we see Sarah Casey. She is a young tinker woman. She is pursuing her lover to get married. And her lover is Michael Byron. He is a drunkard and a carefree fellow. He is also reluctant to marry because in the tinkers, there is no tradition of marrying. They don't marry as usual because even if they try to marry, the priest will be charging them either money or drink in return, and that would end up in an unwanted expense for the tinkers. And already they are poor. So, Michael is not ready for the marriage, but Sarah is anyhow convincing him. Sarah is determined to gain a respectability through the institution of marriage. Sarah believes in marriage as a woman, she can gain some respectability. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ടിങ്കേഴ്സിൻ്റെ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റിഗ്മയാണ് ടിങ്കേഴ്സ് ഡോണ്ട് മാരി എന്നുള്ളത്. സോ സാറ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ബ്രേക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഒരുപാട് ക്വാറലിങ്ങിനും പെർസുവേഷനും ഒക്കെ ശേഷം മൈക്കിൾ ഇസ് ഫൈനലി അഗ്രീയിങ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്, സാറ വിൽ ബി അറേഞ്ചിങ് ദ മാരേജ് വിത്ത് എ ലോക്കൽ പ്രീസ്റ്റ്. And now Sarah recruits Michael's mother Mary to help her. So അങ്ങനെയാണ് Act 1 അവസാനിക്കുന്നത്. And in Act 2 we see Sarah is approaching the priest and persuading him to marry her and Michael. And she is offering a tin can instead of the payment because she cannot pay in money and so she is offering a tin can. But the priest is again reluctant and he is mocking these tinkers and their traditions and how poor they are. So അതൊരു മോക്കറി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ടിങ്കേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട്. ആ ഒരു സോഷ്യൽ ഹൈറാർക്കിയും അതേപോലെ തന്നെ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഇറ്റിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഹി അഗ്രീസ് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ടിൻ ക്യാൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട്. ആൻഡ് ഓൺ ദ വെഡിങ് ഡേ വരികയാണ്. സാറ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാം. ബട്ട് ദി തിങ്സ് ഗോ റോങ് വെൻ മൈക്കിൾ കംസ് ഹാഫ് ഡ്രങ്ക്. സോ ഹി ഈസ് ഡ്രങ്ക് ഓൺ ഹിസ് വെഡിങ് ഡേ ആൻഡ് ഹി ഈസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് ആർഗ്യൂയിങ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് നോട്ട് റെഡി ഫോർ ദ മാരേജ്. ഹിസ് മൈൻഡ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഇൻ ഫാക്ട് quarreling with Sarah. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ മേരി ബൈറൻ ഷീ ഈസ് ഓൾസോ ഡ്രങ്ക് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് കേഴ്സിങ് ആൻഡ് ബിഹേവിങ് റൂഡ്ലി. ആൻഡ് ആ ഒരു ക്യാൻ വിട്ടിട്ട് മേരി ബൈറൻ ഹാസ് ഡ്രങ്ക്. ആ ഒരു ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ വേഴ്സ് ആവുകയാണ്. മേരി ആ ഒരു ഡ്രങ്കൺ റേജിൽ ഈ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് അവരെ മാരി ചെയ്യിക്കില്ല, ആ വരുന്ന ഇൻസൾട്ട്സിനൊക്കെ കാരണം പ്രീസ്റ്റ് മാരി ചെയ്യില്ല എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇവർ ഈ ഒരു പ്രീസ്റ്റിനെ കെട്ടിയിടുകയാണ്. ആൻഡ് ആ ഒരു സെറമണി കഴിയാതെ ഇവിടുന്ന് ലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കെട്ടിയിടുകയാണ്. ബട്ട് പ്രീസ്റ്റ് ഇസ് ഷോക്ക്ഡ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ടെലിംഗ് ദറ്റ് ഹി വിൽ നെവർ മാരി ദം. അങ്ങനെ ഒരു റെവല്യൂഷൻ വരുമ്പോഴത്തേന് ആഫ്റ്റർ അതേപോലെ തന്നെ പോലീസിനെ അറിയിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ചുറ്റും ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി തുടങ്ങി. അന്നേരത്തേക്കിന് ഇവർ ഈ ഒരു പ്രീസ്റ്റിനെ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് അവരവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. ബട്ട് ദ പ്രീസ്റ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ കേഴ്സിങ് ഈ ഒരു
ടിങ്കേഴ്സിനെയൊക്കെ കേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട്. ബട്ട് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫുള്ള് വളരെയധികം കോമിക്കൽ രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലോട്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തീംസ് കാണാം. സോ ഫസ്റ്റ് തീം ഇസ് മാർജിനലൈസേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ പ്രജുഡിസ്. ബിക്കോസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടിങ്കേഴ്സ് മാർജിനലൈസ്ഡ് ആവുന്നതെന്നും അവരോടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ പ്രജുഡിസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷനും ഫ്രീഡവും തമ്മിലുള്ളൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ടിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീഡത്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം സെറ്റിൽഡ് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിലീജിയൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരേജിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷനെയാണ് സിംബിളൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ടിങ്കേഴ്സിൽ ഒരാൾ ഇത്തരം ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരേജിലോട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവിടെ വരുന്ന ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൊസൈറ്റി അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ബട്ട് അത് വളരെ കോമിക്കലായിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ സറ്റാരിക്കൽ പ്ലേ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് റിലീജിയൻ ആൻഡ് ഹിപ്പോക്രസി വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് റിലീജിയൻ ഈ ഒരു ടിങ്കേഴ്സിന് ഒരു കമ്പാഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരേജ് ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു കമ്പാഷനോ ആ ഒരു മാരേജ് നടത്തി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു സോഷ്യൽ ഹൈറാർക്കീനെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ്, ആ ഒരു പ്രജുഡിസിനെ റീഎൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ബിക്കോസ് പ്രീസ്റ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് മോക്കിംഗ് ദ ടിങ്കേഴ്സ്. അവരുടെ ആ ഒരു സോഷ്യൽ ഹൈറാർക്കി എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക്. ഇനി മാരേജ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ലെജിറ്റിമസി വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കണ്ടു സാറയ്ക്ക് ആ ഒരു മാരേജ് എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൂടെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് നേടണം എന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാറ മൈക്കിളിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീമാണ് പവർ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ഇവിടെ അതോറിറ്റി ആകുമ്പോഴത്തേന് യൂഷ്വലി മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിങ്കേഴ്സ് അവരെ ആ ഒരു അതോറിറ്റിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഹ്യൂമൻ ഫോളി ആൻഡ് ഇർറെവറൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിനകത്ത് ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്രൂഡായിട്ടുള്ള ജോക്സും മിസ്ബിഹേവിയറും അതേപോലെ തന്നെ മോക്കറിയും അതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇനി കോമഡി ആൻഡ് സെറ്റയർ വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഹ്യൂമറും ഫാർസും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു റിലീജിയസ് അതോറിറ്റീനെയൊക്കെ സെറ്റയറൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു റിജിഡായിട്ടുള്ള മൊറാലിറ്റീനെയും അതേപോലെ സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസിനെയും ടിങ്കേഴ്സ് മാരി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും സെറ്റിൽഡ് സൊസൈറ്റി മാത്രമേ മാരി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതൊരു സൊസൈറ്റിയൽ ക്രിറ്റിസിസമായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ തീംസ് കണ്ടു. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സിമ്പിൾസിലൂടെ നോക്കാം. ദ ടിൻ ക്യാൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിമ്പിളാണ്. ബിക്കോസ് ടിങ്കേഴ്സിൻ്റെ പോവർട്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ റിസോഴ്സ്ഫുൾനെസ്, ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാൻ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദേ ആർ പുവർ, ദേ കനോട്ട് ഓഫർ മണി. ഇനി വെഡിങ് ഒരു സിമ്പിളാണ്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പെക്റ്റബിലിറ്റിയും ഡിഗ്നിറ്റിയും ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു വെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഡിസയറിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റബിലിറ്റി കിട്ടാനുള്ളൊരു ഡിസയറിൻ്റെ. ബിക്കോസ് നമുക്ക് കാണാം ടിങ്കേഴ്സ് അൺമാരീഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ അവിടുത്തെ വുമണിന് മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിൽഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ വുമണിൻ്റെ അത്രയും റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് സാറയ്ക്ക് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് സാറ ടിങ്കറായിട്ടുള്ള മൈക്കിളിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് വെഡിങ്ങിലോട്ട്. നൗ പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലോക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിമ്പിളാണ്. ബിക്കോസ് അത് റിലീജിയസ് അതോറിറ്റീനെയും പവറിനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രങ്കൻനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ ഒരു സിമ്പിളാണ്. ബിക്കോസ് ടിങ്കേഴ്സ് അവരുടെ ലൈഫിലെ പ്രോബ്ലംസിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആൽക്കഹോളിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവരൊരു എസ്കേപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസോർഡറിൻ്റെയും എല്ലാം ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഇനി ഈ ഒരു സെറമണി, ആ ഒരു വെഡിങ് സെറമണി എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു മോക്ക് സെറമണിയായി മാറുകയാണ്. ബിക്കോസ് അത് ആ ഒരു ചേർച്ചിനോടും ആ ഒരു ട്രഡീഷനോടും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നൊരു ഇർറെവറൻസ് ആയി മാറുന്നു. സോ നമ്മൾ തീംസ് കണ്ടു, സിമ്പിൾസ് കണ്ടു, ക്യാരക്ടേഴ്സ് കണ്ടു, പ്ലോട്ട് സമ്മറി ആക്ട് വൈസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കണ്ടു, അതേപോലെ തന്നെ ഓഥേഴ്സിനെ നോക്കി ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്, ഈ വർക്കിനെ പറ്റിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടു. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ പറയുക. ആൻഡ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റിൽ പറയുക. ആൻഡ് ഡു ഷെയർ ഇറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ്. സോ താങ്ക് യു.